हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नतंत्र गाइज आजिर পৰা আমি मैथ्सर चैप्टर 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে গাইজ আজিৰ পৰা আমি मैथ्सर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 2 स्टार्ट কৰিব গৈ আছো আৰু ইয়াৰ আগত আমি কৰিলো मैथ्सर আৰু এটা चैप्टर যেটো হৈছে एलसीएम एंड एचसीएफ আৰু एलसीएम एंड एचसीएफ ৰ বেসিকৰ পৰা এডভান্স সাম চাবলে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব তো আজিৰ পৰা আমি স্টাर्ट কৰিম प्रॉफिट एंड लॉस सो आज से हम स्टार्ट करेगा चैप्टर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को पहले कुछ टर्म्स का बारे में सीखना होगा। तो पहला जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस ठीक है सीपी कॉस्ट प्राइस ऐसा मिसत या कि कब क्रय मूल्य ठीक है क्रय मूल्य कि बुली कब क्रय मूल्य और एटा टर्म आछे एटू होइछे सेलिंग प्राइस एटू हबो विक्रय मूल्य। उसका बाद है रिटेन प्राइस जो छपा मूल्य जो लिखा हुआ रहता है ठीक है गाइज। पहला वाला है सीपी उसका बाद वाला है एसपी एंड लास्ट वन इज रिटेन प्राइस। कोई भी एक प्रोडक्ट हो ठीक है एक सोच लीजिए एक क्या है बुक है ठीक है एक बुक है तो इस बुक का जो दुकानदार खरीद के लाएगा किसी भी एक होलसेलर पार्टी से खरीद के लाएगा XYZ जो भी होलसेलर पार्टी है उससे XYZ नाम का एक होलसेलर पार्टी है उससे खरीद के लाया तो जो दुकानदार जब इस बुक को खरीद के लाएगा तो जिस दाम में खरीद के लाएगा उसको क्या बोला जाएगा सीपी ठीक है कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ये होलसेलर से होलसेलर ठीक है सपोज दिस इज होलसेलर और होलसेलर से जो दुकानदार खरीद के बुक लाया उसको क्या बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस ठीक है। उसका बाद दुकानदार जो हम लोगों का पास बिक्री करेगा ठीक है आमार ओसर जेतिया बिक्री करिब ताक कि बुली कोवा हबो एसपी सेलिंग प्राइस कि बुली कोवा हबो सेलिंग प्राइस। और सोचिए इस बुक में लिखा हुआ है बुक का दाम रुपीस सपोज 200 लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है रुपीस 200। गाइज मैथ्सर चैप्टर केटा मैं अलप हिंदी तो कम माजे माजे एसामिस कम मिक्सड करी कम केले कि एसामिस मीडियम स्टूडेंटे एसामिस तो बुझिब पारिब किन्तु किछुमान इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आछे सिहती কৈ আছে हिंदी तो अलग कब कारण ठीक है तो मैं हिंदिओ कम एतार परा। तो लिखा हुआ है बुक का दाम 200 रुपीज़ ठीक है बट दुकानदार हम लोगों को सोच लीजिए कितना में सेल कर रहा है ये रिटेन प्राइस जो लिखा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं रिटेन प्राइस जो बुक में लिखा हुआ है बट दुकानदार ने हम लोगों को सेलिंग कितना में किया सोच लीजिए 180 में किया ठीक है बुक में लिखा हुआ है 200 रुपीज़ बट सेलिंग कितना में किया 180 में किया तो कितना रुपए का डिस्काउंट मिला यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो ये था बेसिक टर्म ठीक है। अभी हम लोग क्या करेगा मैथ्स का चैप्टर का तरफ मतलब कुछ रिलेटेड आमी इतना मैथ्स सम ठीक है। तो फर्स्ट सम इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज रुपीज़ 800 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज़ 1000 on selling the article what will be the amount of profit ঠিক আছে। তো ইয়াত কৈছে যে বুকটো কিতাপটোৰ কষ্ট প্ৰাইস কিমান হয় ইয়াত আপুনি লিখিব কষ্ট প্ৰাইস 800। ইয়াৰ পাছত কি কৈছে সেলিং প্ৰাইস বিক্ৰী কিমান দি কৰিছে 1000 টকা দি কৰিছে ঠিক আছে। তো ইয়াত আপোনাক কি ফাইন্ড কৰিব কৈছে এমাউন্ট অফ প্ৰফিট ঠিক আছে। মই একদম বেসিকৰ পৰা এডভান্সলৈকে শিকাম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' কেইটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকে আপুনি প্ৰফিট এণ্ড লছত যিমান কেইটা চাম এক্সামত আহিব সব পাৰিব ঠিক আছে। তো ইয়াত চাওক আপুনি যেতিয়া আপোনাক প্ৰফিট ফাইণ্ড কৰিব দিব তো এটা মনত হ'ব প্ৰফিট ফাইণ্ড কৰাৰ এটা টেকনিক হৈছে প্ৰফিট ইকুৱেলছ টু মনত হ'ব সদায় সেলিং প্ৰাইস মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইস। যিহতে একদম নেজানে বেসিক শিকি আছে সিহঁতৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ঠিক আছে। सेलिंग प्राइस माइनास कस्ट प्राइस तो इतना सेलिंग प्राइस किमान है 1000 है और कस्ट प्राइस किमान आछे 800 आछिले तो 1000 পৰা 800 माइनास करले किमान हबो 200 तो प्रॉफिट किमान ओलाइছে 200। এটা কথা মনত হ'ব এইটো ফর্মুলা আপোনালোকে কপিত লিখি থৈ দিব যেতিয়াই আপোনাক প্ৰফিট ফাইন্ড কৰিব দিব তো এতিয়া হ'ব সেলিং প্ৰাইস মাইনাস কষ্ট প্ৰাইস আৰু যদি লস ফাইন্ড কৰিব দিয়ে তেনে হ'ব কষ্ট প্ৰাইস মাইনাস সেলিং প্ৰাইস। এই দুটা ফর্মুলা আপোনালোকে নিজৰ নোটবুকত লিখি থওক ঠিক আছে। যিহতে একদম নেজানে বেসিক শিকি আছে সিহঁতৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ওকে। তো ইয়াত আমি প্ৰফিট কিমান পাই গ'লো रुपीज़ 200। বলক নেক্সট সামটো চাওঁ। নেক্সট সাম আছে
cost price of a product is rupees 500 and selling price of the product is rupees 300. What will be the percentage of loss in the transaction? ঠিক আছে, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাক ফাইন কৰিব দিছে। কষ্ট প্ৰাইস অফ দ্য প্ৰডাক্ট কিমান আছে? CP, যেতিয়াই CP দিয়া থাকিব আপুনি CP লিখি ল'বচোন। CP लिख लीजिए आप लोग। उसका बाद देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, SP कितना है, एकदम बेसिक। যিহতে নাজানে সিহঁতৰ কাৰণে শিকাই আছোঁ, লাহে লাহে আপোনালোকে প্ৰ' হৈ যাব। ঠিক আছে, মোৰ পৰা শিকি আপোনালোকে মই যিমানকেইটা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বেছিক টাইপ চাম আছে, যিবোৰ পৰীক্ষাত অংক আহে, এইবোৰ মই আপোনালোকক শিকাই দিম আৰু আপোনালোকে বেলেগ এটা যিকোনো কিতাপৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। মই সবকেইটা টাৰ্ম শিকাই দিম, কেনেকৈ টাইপৰ মেথছ আহে। কষ্ট প্ৰাইচ দিয়া আছে, সেলিং প্ৰাইস দিয়া আছে। এতিয়া আপোনাক কি ফাইন কৰিব কৈছে? পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ। ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ ফাইন কৰিব দিছে। তো মনত হ'ব, যেতিয়াই আপোনাক পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ ফাইন কৰিব দিব, ইয়াত মই কিছুমান ফৰ্মুলা দি দিছোঁ। পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ যিহেতু একদম নাজানে, পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ যেতিয়া দিব, তেতিয়া ওপৰত লছ যিমান লছ হ'ব সেইটো দিব, তলত দিব কষ্ট প্ৰাইচ ইনটু 100। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্ৰফিট যেতিয়া দিব, ওপৰত বহাব প্ৰফিট, তলত কষ্ট প্ৰাইস পূৰণ 100। আগত আপুনি প্ৰফিট না লছ এইটো ফাইন কৰিব লাগিব, যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ফাইন কৰিব দিব। তো ইয়াত চাওক, কষ্ট প্ৰাইস বেছি আছে, সেলিং প্ৰাইস কম আছে। বেছি দাম দি কিনি কম দাম দি বিক্ৰী কৰিছে। যেতিয়া বেছি দাম দি কিনি কম দাম দি বিক্ৰী কৰিব, কি হ'ব? লছ হ'ব। তো লছ আগত ফাইন কৰক আপুনি। লছ কিমান হৈছে? লছৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? কষ্ট প্ৰাইস মাইনাছ সেলিং প্ৰাইস। তো কষ্ট প্ৰাইস কিমান হয়? 500 মাইনাছ 300। তো 200 কি হ'ল? লছ হৈ গ'ল। এতিয়া লছৰ কি আপোনাক কি ফাইন কৰিব কৈছে? পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ এইটো কৈছে তো আপোনাক। তো যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? একদম ইজি। এইবোৰ আপুনি সব মনত থ'ব পাৰিব। আপুনি মনত থ'ব, লছ হওক প্ৰফিট হওক সদায় ওপৰত বহিব। লছ হ'লে ওপৰত বহি যাব, প্ৰফিট হ'লে ওপৰত বহিব, আৰু তলত সদায় কষ্ট প্ৰাইজেই থাকিব। এইটো মনত থ'ব। এই ফৰ্মুলাটো শিকাৰ আপুনি কেনেকৈ এক্সামত মনত থ'ব, পৰীক্ষাত মই কৈ দিছোঁ যে তলত সদায় কষ্ট প্ৰাইজেই হ'ব, পূৰণ 100, আৰু লছ হওক বা প্ৰফিট হওক সেইটো খালি ওপৰত বহি যাব। তো ইয়াত লছ হৈছিলে, তো লছটো ওপৰত দিয়ক 200, আৰু কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে বস্তুটোৰ? 500 টকা, পূৰণ 100, 5 এখন 500, 4 5 গুণ 20, তো কিমান ওলাইছে? ইয়াত 40%। পাৰ্চেণ্টেজ অফ লছ কিমান? 40%। ঠিক আছে, বলক নেক্সট চামটো চাম। ইয়াত চোৱা গাইজ কৈছে, অন চেলিং এ বুক ফৰ ₹200 ইট অকিয়ৰ্ছ 20% লছ, হোৱাট উইল বি দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ দ্য বুক। এনেকুৱা টাইপৰ চাম যেতিয়া আপোনাক দিব, বহুত ইজি হয়, আৰু আপুনি কুইকলি ফাইন কৰাৰ মই টেকনিকটো আপোনাক শিকাই দিম। বহুত কুইক, कैसे करके आप लोग इसका मतलब आंसर निकालने सकेंगे, हम उसको आज सिखा देंगे। तो देखिए, जब भी आपको क्या देगा, यहाँ पे क्या दिया? सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपीज़ है, और लॉस कितना किया? 20% लॉस किया। और कॉस्ट प्राइस जब अपना आपको फाइन करना बोलेगा, आप याद रखिए इस 200 को आपको 100% में कन्वर्ट करना है। सोचिए, बुक का दाम कितना है? 100% अगर होगा तो उसमें लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पे कितना है गाइज? एकदम इजी टेक्निकत मैं কৈ আছোঁ। সেলিং প্ৰাইচ কিমান হয়? 200 হয় না? এই সেলিং প্ৰাইচ 200 হোৱা বস্তুটোৰ আপোনাক কষ্ট প্ৰাইচ ফাইন কৰিব দিছে। ঠিক আছে, আপুনি কি কৰিব? সদায় 100 টকা লৈ ভাবিব, 100 रुपीज কষ্ট প্ৰাইচ লৈ ভাবিব। 100 रुपीज যেতিয়া কষ্ট প্ৰাইচ হয়, তাৰ ওপৰত যেতিয়া 20% লছ হয়, তো বিক্ৰী কিমান দি কৰিছে? লছ 80%। ধৰক এটা বস্তুৰ 100 টকা দাম হয়, তাৰ ওপৰত 20% লছ হৈ আছে, 20% লছ হৈ আছে, তো বিক্ৰী কিমান দি কৰিছে? সেলিং প্ৰাইচ কিমান হয়? 100 টকাৰ বস্তু যদি 20 টকা লছত বিক্ৰী কৰে, তেনেহ'লে বিক্ৰী কিমান দি কৰিছে? 80 रुपीज দি বিক্ৰী কৰিছে। আৰু অৰিজিনেল যিটো অংক দিছে, চাম দিছে, তাত বিক্ৰী কিমান দি কৰিছে? 200 रुपीज দি কৰিছে না? আৰু আপোনাক যেতিয়াই এনেকৈ ফাইন কৰিব দিব, একদম ইয়াত CP লিখিব, কষ্ট প্ৰাইচ লিখিব, কিমান দাম কৈছে? 200 না? অৰিজিনেল বুকটোৰ দাম কিমান? 200 টকা। ইয়াত 100 টকাত লছ কিমান হৈ আছে? 100 টকাত 20% লছত বিক্ৰী কৰাৰ পাছত বস্তুটো কিমান দি বিক্ৰী কৰি আছে? 80 দি বিক্ৰী কৰি আছে না? এই 80টো তলত বহাই দিব আৰু 100 দি পূৰণ কৰি দিব। 100 টকাত যিমান লছ হৈছে তাক তলত বহাই দিব, আৰু তাক দি তাৰপিছত
100 দি পূৰণ কৰি দিব কাটি দিয়কচোন এতিয়া কিমান হয় চাওকচোন কিমান ওলাইছে কষ্ট প্ৰাইস ইয়াত তো আফটাৰ কাটাকাটি কৰাৰ পাছত আমি দেখিছোঁ কষ্ট প্ৰাইস কিমান ওলাইছে 250 गाइज मैं आपको কৈ আছো আপোনালোকে চাই লওক যেতিয়া আপোনাক কষ্ট प्राइस फाइन কৰিব ক'ব जब आपको कॉस्ट प्राइस फाइन करने बोलेगा और 20% लॉस में बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 रुपीज़ में इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा আপোনালোকক 100 টকাত ভাবিব লাগিব 100 টকা যদি এটা বস্তুৰ দাম হয় ঠিক আছে কষ্ট প্ৰাইস হয় 20% লস হলে হেতু কিমান দি বিক্ৰী কৰিব 80 रुपीज़ দি বিক্ৰী কৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত অৰিজিনাল বস্তুৰ দাম কিমান হয় 200 তো 200 টো ওপৰত বহাই দিব 100 টকাত কিমান দি বিক্ৰী কৰিছে 80 रुपीज़ না 80 টো তলত বহাইব 100 দি পূৰণ কৰিব যিমান এনসাৰ হ'ব হেতু হয় কষ্ট প্ৰাইস ইমান ইজি হয় মানে নেক্সট বলক এটা চাম চাও क्वेश्चन नंबर 4 ইয়াত কি কৈছে গাইস ওয়াক অন সেলিং এ ফোন ফর ₹7000 ইট ওকিউরস 40% প্রফিট আৰু কিমান আপোনাক ফাইন কৰিব কৈছে কি ফাইন কৰিব কৈছে কষ্ট প্ৰাইস হোৱাট ইজ দা কষ্ট প্ৰাইস অফ দা ফোন সেলিং প্ৰাইস কিমান হয় 7000 প্রফিট কিমান আছে 40% আপুনি মনত হ'ব 100 টাকা চিন্তা কৰকচোন 100 টাকাত যদি 40% प्रॉफिट है 100 रुपया में अगर 40% प्रॉफिट होगा तो बिक्री कितना में होगा 140 रुपीज़ में होगा 100 रुपया का जो 100 টাকা जी बस्तुर दाम हेतु कि 40% प्रॉफिट बिक्री है तो 140 बिक्री करिब एतिया कि करिब কৈছে আপোনাক আপুনি পাই গলে এতিয়া কি কৰিব আপোনাক কষ্ট প্ৰাইস ফাইন কৰিব কৈছে যে কষ্ট প্ৰাইস যেতিয়া ক'ব আপুনি কি কৰিব বস্তুৰ দাম কিমান হয় 7000 আৰু 140 কি হয় বিক্ৰী কৰিছে এটো এই বিক্ৰীটো কি কৰিব আপুনি তলত লিখি ল'ব পূৰণ 100 আগৰ সামটো নিচিনাই তাত লস হৈছিল ইয়াত প্ৰফিট হৈছে তাৰপে কাটি দিয়ক আৰু একো নাই 5000 কষ্ট প্ৰাইস কিমান ফাইন হৈ গল 5000 একদম ইজি টেকনিক উইদিন সেকেন্ড মই উলৱাৰ টেকনিক আপোনালোকক শিকাই আছো মানে ইয়াত সো গাইজ অন সেলিং এ ড্ৰেছ ফৰ ₹800 it occurs kiman 20% loss on what price he should sell the dress to get 20% profit ঠিক আছে কইছে এটা ড্রেস আছে ঠিক আছে এটা ড্রেস আছে ধরক এই ড্রেসটো কি কইছে বিক্রি করার সময়ত কিমান দি বিক্রি কৰিছে ₹800 দি বিক্রি কৰিছে মই আপোনালোকক বুজাই দিছো ইয়াৰ পাছত কি কৈছে ইট ওকিউৰস 20% লস আৰু এটো বিক্রি কৰাৰ সময়ত লস কিমান হৈছে 20% লস হৈছে what price he should sell the dress to get 20% profit এটা কিমান পয়সা দি এই ড্রেসটো আকো বিক্রি কৰিলে যে 20% প্রফিট হ'ব 800 দি বিক্রি কৰিলে 20% লস হয় তো কিমান দি বিক্রি কৰিলে 20% প্রফিট হ'ব তো যেতিয়াই আপোনাক এনেকা টাইপৰ সাম দিব আপুনি কি কৰিব ফার্স্ট অফ অল এই বস্তুটোৰ কষ্ট প্ৰাইসটো উলাই লওকচোন সেলিং কি দি কৰিছে 800 টকা দি কৰিছে না আপুনি 100 টকা চিন্তা কৰকচোন 100 টাকাত 20% লস হলে যদি 100 টাকা 20% আগৰ নিচিনা 20% লস হয় তো বিক্রি কিমান দি কৰিছে ইয়াৰ মানে 80 টকা দি বিক্রি কৰিছে তো কষ্ট প্ৰাইস উলাবৰ কাৰণে কি হ'ব 800 টকা দাম আছিল 800 টো ওপৰত বহাই দিব একদম ইজি আৰু 80 रुपीज़ টো তলত তল বহাই দিব পূৰণ 100 দি কৰি দিয়কচোন কাটি দিলো একালে কাটি দিলো একালে 10 তো কিমান ওলাই গল 1000 টাকা কষ্ট প্ৰাইস কিমান হয় 1000 টাকা আমি কষ্ট প্ৰাইসটো পাই গলো এতিয়া আপোনাক কি ফাইন কৰিব গৈছে এট হোৱাট প্ৰাইস হি শুড সেল দা গেট টু 20% প্ৰফিট তো যদি আপোনাক 20% প্ৰফিটত ফাইন কৰিব কয় 100 টাকা যদি 20% প্ৰফিট হয় তো হেতুৰ দাম কিমান হ'ব 100 টাকা 20% প্ৰফিট যদি হয় কষ্ট প্ৰাইস দিয়া আছে আৰু 100 টাকা যদি আপোনাৰ যদি এতিয়া 20% প্ৰফিট হয় আপুনি কিমান দি বিক্ৰী কৰিব 20% প্ৰফিট মিন্স কি 120 100 টাকাত কিমান হ'ব 120 হ'ব না এতিয়া আপোনাক কৈছে যে 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তো 100 টাকা যদি আপুনি চিন্তা কৰে তো 20% প্ৰফিট হলে তো বস্তুটো কিমান দি বিক্ৰী কৰিছে 120 দি বিক্ৰী কৰিছে আপুনি অলপ লাহে লাহে দিমাগ দি ভাবি চাব এনে পাৰিব যেতিয়া 20% প্ৰফিট দি বিক্ৰী কৰিছে তো আপোনাক সেলস প্ৰাইস ইয়াত ফাইন কৰিব কৈছে না নাই তো এসপি এটা এসপি ফাইন কৰিব কৈছে এসপি যেতিয়া ফাইন কৰিব কৈছে
আপোনাক 20% প্ৰফিট দি বিক্ৰী কৰিলে কিমান হ'ব 120 ৰুপিজ হ'ব না আৰু এইটোৰ কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে তো 20% প্ৰফিট দি 120 তলত 100 বহাব আৰু কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে 1000 টো ইয়াত বহাব কাটি দিয়কচোন এতিয়া 1200 টকা গাইজ এই বস্তুটো শিকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কিছুমান ফৰ্মুলা দি দিছোঁ আপুনি যদি এনেকা বুজি পাইছে তো বহুত ভাল তথাপিও মই কিছুমান ফৰ্মুলা দি দিছোঁ চক যেতিয়াই আপোনাক সেলিং প্ৰাইচ ফাইন কৰিব ক'ব প্ৰফিট হোক ইয়া লছ হোক আপুনি কি কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্মুলা হয় 100 প্লাছ প্ৰফিট ইনটু CP আকৌ যদি লছ হয় 100 মাইনাছ লছ ইনটু CP বাই 100 এইটো এটা হৈ গ'ল সেলিং প্ৰাইচ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনাক কষ্ট প্ৰাইচ ফাইন কৰিব কয় মনত হ'ব ওপৰত 100 যদি প্ৰফিট হয় 100 প্লাস প্ৰফিট ইনটু SP আৰু যদি আপোনাৰ লছ হয় 100 মাইনাস লছ ইনটু SP একদম ইজি ফৰ্মুলা মই দি দিছোঁ যদি আপুনি ফৰ্মুলা আপোনাৰ মনত কৰিব পাৰে হেতুও ভাল আৰু যদি মনত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি এনেকা কৰিব ইয়াত সো গাইজ 100 ৰুপিজ 20% লছ হৈছিলে CP ফাইন কৰিব লাগে না নাই মই এইটো লগত এটো ৰিলেট কৰি দেখাই আছো সো ইয়াত 20% লছ হৈছিলে লছ হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো এটো সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছো কষ্ট প্ৰাইচ ফাইন কৰিবৰ কাৰণে CP SP কিমান আছিল 800 তো 800 টো ওপৰত বহালো ইয়াত বহুৱা আৰু ওপৰত বহুৱা একই কথা হয় 800 টো ওপৰত বহালো আৰু লছ হোৱাৰ কাৰণে কষ্ট প্ৰাইচ ফাইন কৰিব দিছে তো আমি 100 ৰ পৰা 20 লছ কৰি মাইনাস কৰিলো তো কিমান পাইছো 80 পাইছো তাৰপিছত কাটিং কৰিলো 1000 পাই গলো সিমিলাৰলি ইয়াত সেলিং প্ৰাইচ ফাইন কৰিব কৈছে 20% প্ৰফিটত তো সেলিং প্ৰাইচ ফাইন কৰিব গলে প্ৰফিটত ফাইন কৰিব গলে ফৰ্মুলা কি আছিল 100 প্লাস প্ৰফিট ইনটু CP 100 প্লাস প্ৰফিট কিমান প্ৰফিট 20% প্ৰফিট তো 100 ৰ লগত 20 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 100 প্লাস কৰিলে 120 সেলিং ইনটু কষ্ট প্ৰাইচ কিমান পাইছিলো 1000 তো 1000 ইয়াত বহাই দিলো বাই 100 কাটাকাটি কৰিলো 1200 টকা পাইছো একদম ইজি টেকনিক আপোনালোকে ভালদৰে মোৰ ভিডিওটো একবাৰ দুইবাৰ ভালদৰে চাব আপোনালোকে বুজিব পাৰিব বস্তুটো নেক্সট এটা সাম দিছে অন সেলিং এ বুক অন 5% লছ ইফ হি সেল ইট অন 10% প্রফিট দ্য শপকিপার উইল গেট 75 এক্সট্রা হোয়াট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য আর্টিকেল মই আকৌ আপোনাক বুজাই দিছোঁ অন সেলিং এ বুক এটা বুক বিক্ৰী কৰিছে 5% লছত মই কোশ্চেন কেইটা এছামিছত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব তলত এছামিছত থাকিব সব গোটেইকেইটা কোশ্চেনত তলত ট্ৰান্সলেশ্যন থাকিব এটা বুক 5% লছত বিক্ৰী কৰিছে যদি দোকানদাৰটো সেই কিতাপটো 10% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰে তেতিয়া এতিয়া যিমান 5% লছত বিক্ৰী কৰি যিমান দাম পাইছে তাৰ পৰা কিমান বেছি পাইছে 75 টাকা 75 रुपीस বেছি পাইছে 5% লছত বিক্ৰী কৰি যিমান দাম পাব ধৰক এটা কিবা দাম পাইছে 5% লছত বিক্ৰী কৰি ধৰক x দাম পাইছে रुपीस x পাইছে ইয়াৰ পৰা যদি 10% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰে তো কিমান পাব x + 75 মানে 75 টাকা বেছি পাইছে আগৰ দামটোৰ পৰা তো কস্ট প্ৰাইস আপোনাক ফাইন কৰিব দিছে ঠিক আছে গাইজ এতিয়া এনেকা যেতিয়াই সাম দিব আপুনি একদম ফাষ্ট ট্ৰেক আপোনাক টেকনিক শিকাই দিছো আপুনি কি কৰিব এই দুটা প্রফিট এন্ড লসক আপুনি প্লাস কৰি দিব ঠিক আছে একদম ইজি উপায় যেতিয়া আপোনাক কস্ট প্রাইস ফাইন কৰিব দিব আপুনি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিব এই টাইপৰ সাম আহিলে আপোনালোকে কিছুমান বস্তু অলপ লাৰ্ণ কৰিব লাগিব 5% লস প্লাস 10% প্রফিট এটো প্লাস কৰি দিও কিমান পাব প্লাস কৰিলে 15% পাই গল এতিয়া আপোনাক টোটাল কিমান হল 15% হল নাই আপোনাক যেতিয়া কস্ট প্রাইস ফাইন কৰিব ক'ব ডাইৰেক্ট আপুনি CP লিখিব আৰু কিমান এক্সট্ৰা পাইছে 75 টাকা এক্সট্ৰা পাইছে 75 रुपीस এক্সট্ৰা মিলা उसको 15 টু তলত বহাব আৰু 100 দি পূৰণ কৰি দিব খতম কাম ইয়াতেই হেক হৈ গল 500 কস্ট প্রাইস কিমান হল 500 একদম ইজি উপায় যেতিয়া লস আৰু প্রফিট দিব দুটাক প্লাস কৰিব আৰু এক্সট্ৰা যিমান পাইছে তাক হৰণ কৰি দিব ভাগ কৰি দিব আৰু 100 रुपीस দি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব আৰু ফাইনালি আমি গট কিমান পাইছো 500 रुपीस তো কস্ট প্রাইস আমি এবাৰ পাই গলো ইমান চিন্তাই কৰিব দৰকাৰ পৰা নাই নেক্সট এটা সাম দিছে চক কস্ট প্রাইস অফ এ বটল অফ মিল্ক ইজ ₹150 এটা বটল মিল্ক আছে ঠিক আছে আৰু কস্ট প্রাইস কিমান কৈছে 1 বটল অফ মিল্ক এটোৰ কিমান কৈছে
CP কিমান কৈছে 150 কৈছে টু গেট 20% প্ৰফিট হোৱাট শুড বি দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ দ্য মিল্ক বটল 20% প্ৰফিট কৈছে ইয়াত তো 100 रुपीजত যদি আপুনি চিন্তা কৰে আৰু 20% প্ৰফিট হয় মই আগত যেনেকা শিকাইছোঁ আপোনাক তো কিমান পাই গ'লে আপুনি 120 টকা পাই গৈছে এতিয়া আপোনাক কি ফাইন কৰিব কৈছে চেলিং প্ৰাইচ ফাইন কৰিব কৈছে না তো SP লিখিব তো SP যেতিয়া ফাইন কৰিব দিব আৰু 20% প্ৰফিট হৈছে তো 120 ওপৰত দিব 120 ওপৰত দিব ঠিক আছে আৰু 100 দিব তলত কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে 150 এটো দিব তো সাইডত মই ফৰ্মুলাটো আকৌ দি দিছো ঠিক আছে ফৰ্মুলা চক SP ৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে যেতিয়া প্ৰফিট হয় 100 প্লাস প্রফিট যেহেতু মনত নাথাকে চাইলক বাই 100 ইনটু CP CP কিমান আছিলে 150 আছিলে ইয়াত দিলো প্রফিট কিমান আছিলে 20% প্রফিট আছে তো 100 প্লাস 20% তো 120 টাকা 100 প্লাস 20% প্রফিট 120 আর তলত 100 দি দিলো তলত এটো SP ফাইন কৰাৰ ফৰ্মুলা যেতিয়া প্ৰফিট হয় মই আগত আপোনাক দিছো এটা আপুনি কাটিং কৰি দিয়ক বস্তুটো ইয়াত গ'ল 0 ইয়াত গ'ল 0 তো এইটুক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আৰু আমি কিমান পাম একদম ইজি 180 সেলিং প্ৰাইস কিমান ফাইন্ড হৈ গ'ল 180 रुपीस একদম ফাস্ট ট্ৰেক টেকনিক মই শিকাই আছো বস্তু কেটা যদি আপুনি ভালদৰে অলপ চাই মানে আই হোপ আপুনি বহুত মানে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সামত আপোনাৰ অলপত মানে প্ৰবলেম নহব আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম হোক নাৰ্সিংৰ এক্সাম হোক জি এক্সাম হোক আপুনি পাৰিব A person bought a cycle for rupees 500 and make some repairing of rupees 100 বস্তুটো কিমান সাইকেলটো এটা কিনিলে কিমান দে 500 टका दी किनले 500 रुपीस से साइकिल खरीदा और उसका बाद उसमें कितना खर्चा किया 100 रुपीस उसको बनाने में खर्चा किया रिपेयरिंग देन ही सेल इट फॉर 800 और तेतिया बिक्री कर दिसे बनायो নাই व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो जेतिया एनेका দিব বস্তুটোৰ দাম আৰু ৰিপেয়াৰিংৰ দাম আপুনি প্লাস কৰিব লাগিব টোটাল কষ্ট প্ৰাইস আপুনি ফাইন কৰিব লাগিব মনত হ'ব টোটাল কষ্ট প্ৰাইস বস্তুৰ দাম কিমান আছিল 500 ৰিপেয়াৰিংত কিমান খৰচ হল 100 টোটাল দাম কিমান হৈ গল এতিয়া মনত হ'ব 600 रुपीस ইজ দা টোটাল কষ্ট প্ৰাইস আপুনি সিপি কিন্তু এটুক ভাবিব লাগিব বস্তুৰ দাম আৰু ৰিপেয়াৰিংৰ দাম সদায় প্লাস কৰিব মনত হ'ব এতিয়া ফাইন হৈ গল এতিয়া আপুনি কি কৰিব কৈছে দেন হি সেল ইট ফর 800 আর বিক্রি কিমান দি করিছে 800 টাকা দি করিছে কিনিছে মানে তার খরচ পড়িছে 600 বিক্রি করিছে এসপি কিমান হয় रुपीस 800 এতে एसपी যদি सीपी ৰ পৰা বেশি হয় তেনে হলে কি হ'ব सीपी से एसपी ज्यादा है इसका मतलब क्या है प्रॉफिट हुआ 800 माइनस 600 तो रुपीस 200 रुपीस प्रॉफिट है First of all, we have to find the profit. আমি profit find কৰি লৈছো what is the profit percentage the percentage of profit যেতিয়া percentage of profit দিব একদম ইজি কি আছিল percentage of profit ওপৰত বহাব আৰু cost price কিমান আছিল 600 টাকা 600 into 100 এতিয়া আপুনি কাটিং কৰি দিয়ক 00 গল 00 গল এতিয়া কিমান হৈ গল ওপৰত হৈ গল 2 on the 2 3 তো তলত ওপৰত হৈ গল 100 তলত হৈ গল 3 এতিয়া আপুনি যদি এটুক যদি হৰণ কৰি দিয়ে ভাগ কৰি দিয়ে তো ভাগ কৰি দিয়াৰ পাছত কিমান পাব আপুনি ফুললি ডিভিজিবল তো নহব যদি ফুললি ডিভিজিবল হয় 3 3 যা 9 3 3 গুণ 9 10 আহিলে আকৌ 3 3 গুণ 9 1 তো আপুনি কিমান পাই গল 33 1/3 পার্সেন্টেজ কিমান পাই গল 33/1/3 এবোৰ আছিল আজিৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট সাম প্ৰফিট এণ্ড লছৰ পাৰ্ট 1 ঠিক আছে তো কালি মই পাৰ্ট 2 লৈ আহিম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সাম হোক গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম হোক এবোৰৰ কাৰণে যেতে ম্যাথছ এক্সাম নাজানে মোৰ ভিডিও কেটা যদি বেসিকৰ পৰা এডভান্স লৈকে চাই পাৰ্ট 1 ৰ পৰা যদি গুটেই কেটা পাৰ্ট চাব যেনেকা লাষ্ট মই এলসিএম এসসিএফ লখাগু অংক কৰালো যদি এইকেটা চাই সোৱাৰ পাছত যদি আপুনি যিকোনো এটা কিতাপৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিস কৰে আপুনি হোপফুলি বহুত উপকৃত হ'ব